नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मबुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह हरिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जेणे तमाराखवी ते व्यर्थ अपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओम श्री पंचपरमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु। तत्वचर्चा में तत्वार्थ सूत्रना छठा अध्यायना 24मा सूत्रनी विचारणा चाले छे। तीर्थंकर नामकर्मना आश्रवमां प्रमुख कारण एवी केटली भावनाओ 16 भावनाओ। चलो नाम छायाबेन ने बेनशी सिवाय कोण बोलशे? याद करीने हाँ माइक आ माइक याद करीने आववानुं आपणे घरेथी। आपणे घरे काम शुं छे? तत्व चिंतन विचारणा स्वाध्याय। अहींया समूह सिवायना सामूहिक साधना सिवायनो जे समय छे एमां आ ज बधुं करवानुं छे। आगळ आवी जाओ, आगळ चेर खाली छे बधी। ऑन करो माइक। 1 दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि। 2 विनय संपन्नता। विनय संपन्नता। 3 शील व्रतशील आचार अनतिचार। शील व्रतेषु अनतिचार। 4 सतत ज्ञानोपयोग। अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। सतत। 5 सतत संवेग सरस परिणाम। 6 शक्ति शक्तितः त्याग। प्लीज डोंट हेल्प। हाँ हाँ शक्ति त्याग। आगे छठू हाँ छठू बोलो। 7मुं शक्ति तप। 8मुं संग समाधि। समाधि ऑर्डर में राखवानुं ते होय छे। हाँ ऑर्डर नहीं राखवानो, प्रॉपर वर्ड भी बोलो। संग समाधि नहीं, साधु समाधि। हाँ सरस। नेक्स्ट संग
વૈયાવૃત છે. સરસ, વૈયાવૃત્તિ. નેક્સ્ટ ભક્તિ. આપણે સરસ, બરાબર છે. ભક્તિ અરિહંત અરિહંત ભક્તિ. પછી આચાર્ય ભક્તિ. આચાર્ય ભક્તિ. પછી નેક્સ્ટ બહુશ્રુત ભક્તિ. બહુશુદ્ધ ભક્તિ. નેક્સ્ટ પ્રવચન ભક્તિ. પ્રવચન ભક્તિ. નેક્સ્ટ પ્રવચન ભક્તિ. પછી આવે છે અપરિહારની કે લાઈક ધેટ બરાબર છે. હા. અને એટલે અને છેલ્લા બે છે મોક્ષ ભાવના, મોક્ષ પ્રત્યેની ભાવના અને માર્ગ પ્રભાવના. મોક્ષ ભાવના નહીં, માર્ગ પ્રભાવના. માર્ગ પ્રભાવના. અને છેલ્લું પ્રવચન વાત્સલ્ય. વાત્સલ્ય. પ્રવચન વાત્સલ્ય. બહુ સરસ. એકદમ ક્રમથી ને બધા નામ સાથે. તો આવું યાદ કરીને આવવાનું આપણે. 16 ભાવનાઓ ક્રમથી ના આવડે તો 16 ભાવનાઓના નામ આવડવા જોઈએ, પણ ક્રમથી આવડે તો વધારે સારું. આજે કયા નંબરની ભાવના? કયા નંબરની ભાવના? 6 નંબરની. 6 નામ વગર જોઈએ કોને આવડે છે? આ 6 આજે 6ઠ્ઠી ભાવના છે. 5 તો આપણે સારો એવો સ્વાધ્યાય તત્વ વિચાર એમાં થઈ ગયો છે. વસંતબા, સ્વાધ્યાય તો થઈ ગયા ને બધા? પ્રયત્ન કરો. હા, ના જોઈને નહીં બોલવાનો. જે પહેલા દિવસથી યાદ કરો, પહેલા દિવસે કયો સ્વાધ્યાય હતો, જોઈને તો પછી બધા બોલી શકે. 6 નામ આજે 6ઠ્ઠો છે ને, 6 નામ બોલવાના. આજનો શક્તિ ત્યાગ એ તો મેં એક તો મેં બતાવી દીધો. 5 બોલવાના આવે. હા, બોલો માસી. શક્તિ તસ ત્યાગ. બહુ સરસ. હા, તો ભલે આપણે જે વિચાર નથી કર્યો એ નામ ના યાદ હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ અત્યાર સુધી જે વિચારી ગયા હોય એટલા તો નામ યાદ હોવા જોઈએ ને. તો આજે છે શક્તિતઃ ત્યાગ. શું છે? શક્તિતઃ ત્યાગ. 2 શબ્દ છે એમાં, શક્તિતઃ અને ત્યાગ. શક્તિતઃ અર્થાત હા, સરસ. શક્તિ પ્રમાણે અને શક્તિ ગોપવ્યા વિના. ઘણા લોકો એક જ અર્થ કરતા હોય. યથાશક્તિ એટલે શક્તિ કે અનુસાર. शक्ति के अनुसार इतना ही अर्थ नहीं है. शक्ति के अनुसार शक्ति छिपाए बिना, पूरा अर्थ ऐसा होता है. शक्ति प्रमाणे शक्ति गोपव्या विना. तो शक्ति प्रमाणे शक्ति गोपव्या विना શું કરવાનું? ત્યાગ કરવાનો. હવે આ ત્યાગ ધર્મ જે છે, ત્યાગ ભાવ જે છે એ ગૃહસ્થ અને સાધુ બંને માટે જુદો જુદો કયો છે. गृहस्थ और साधु दोनों के लिए त्याग का स्वरूप अलग अलग कहा है. गृहस्थ के लिए त्याग क्या त्याग होना चाहिए और साधु के लिए क्या होना चाहिए. अपने 10 लक्षण पूजा में त्याग का अर्घ, उसका छंद किसको आता है? ये अकिंचनનો છે. હા. उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र भय आहारा. नियचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे. तो શું કીધું? આ 2 પંક્તિમાં ત્યાગ સાધુ અને શ્રાવક બંનેનો બતાવી દીધો. उत्तम त्याग कहो जग सारा. समस्त जग में जो उत्तम त्याग है वो कौन सा कहा है? औषध शास्त्र अभय आहारा. गृहस्थों के लिए उत्तम त्याग जो कहा है उसको दान कहते हैं. क्या कहते हैं? दान. और साधु के लिए त्याग को परिग्रह आदि का त्याग और उसका संकल्प पूर्वक व्रत, उसको क्या कहा है? त्याग. उपधि, बाह्य अभ्यंतर उपधि का त्याग,
वो साधु के लिए, और गृहस्थों के लिए दान। तो गृहस्थों के लिए त्याग धर्म में मुख्य रूप से दान आता है, और साधु के लिए परिग्रह आदि का त्याग। हाँ, वो निश्चय से, ये अभी व्यवहार। फिर निहचे राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से दोनों के लिए क्या त्याग है? मोह राग द्वेष, इन तीन का त्याग किए बिना बाहर में कितना भी किया जाए, या तो दान की प्रवृत्ति की जाए या त्याग की प्रवृत्ति की जाए, इन तीन के त्याग के बिना तो कोई अर्थ उसका होता नहीं, उसका कोई पारमार्थिक फल नहीं मिलता है। शुभ फल मिलेंगे, हाँ हाँ, मोह राग द्वेष के त्याग के बिना अगर कितना भी दान किया जाए और कितना भी बाह्य से कोई भी त्याग कर दिया जाए तो उसका पारमार्थिक फल मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? मुक्ति मार्ग में कार्यकारी नहीं है, भीतर से राग द्वेष का मोह का त्याग नहीं है, और बाहर से कितनी भी क्रिया की जाए, एकड़ा वगरना मेंढा जीविश, एक नहीं है, उसके आगे बहुत सारे शून्य हैं पर एक नहीं है। इस एक के बिना उस शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, भोग भूमि आदि में उत्पन्न हो सकते हैं, संसार का वैभव थोड़ा बहुत मिल सकता है, पर मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों को साथ में रख के दान की प्रवृत्ति और त्याग की प्रवृत्ति। दान कौन कौन से? औषध शास्त्र अभय आहारा, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, आहार दान, और एक वस्ती का दान। वस्ती का दान भी इंक्लूड उसमें आता है। तो औषध दान अर्थात औषधि का दान। सबसे पहले दान में मुख्य वस्तु ये समझना कि दान दिया किसको जा रहा है। दान में दाता की, मतलब देने वाले की, और ग्रहण करने वाले की अर्थात पात्र की, दाता और पात्र दोनों की विशेषता होती है। 7वें या 8वें अध्याय में ही सूत्र है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेष, कि दान में इन चारों के अनुसार विशेषता होती है। विधि मतलब विधि विशेष, दान की विधि किस प्रकार देना, द्रव्य क्या देना, શું આપીએ છીએ એ પણ વિશેષ હોવું જોઈએ, ગમે તે વસ્તુ ના અપાય। વિધિ દ્રવ્ય દાત્રી એટલે દાતા, ગમે તે માણસ આપી ના શકે, દાતાની એટલી અંતરંગ અમુક પાત્રતા હોવી જોઈએ। અને પછી પાત્ર કોને આપવું કે જેનાથી પારમાર્થિક ફળ મળે। वैसे ज़्यादातर संसार में जो धर्म मार्ग में नहीं है या धर्म मार्ग में आए हुए भी हैं, उन लोगों को दीन दुखी गरीबों की सेवा करना, उनको दान देना ज़्यादा योग्य लगता है, क्योंकि सीधा दिखता है कि उनको आवश्यकता है, और दिया उसको ही जाता है जिसको आवश्यकता होती है। जिसको आवश्यकता ही नहीं उसको दे के क्या करोगे? तो सीधा सीधा विवेक यही कहता है कि जिसको आवश्यकता हो उसको और दो। और आवश्यकता वाले लोग तो हमको यही दिखते हैं कि जो बाहर में हमको, जिनके कर्मों का विचित्र प्रकार का उदय है, और उसके माध्यम से वो निर्धन है, दीन है, दुखी है। बाकी साधुओं को अगर वहाँ देने की कुछ बात आती है तो वहाँ ऐसा लगता है कि इनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, इन्होंने तो पहले से ही सब त्याग कर रखा है, तो इनको क्या देना। आवश्यकता है उनको दो, इनको कुछ आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है इसलिए क्या देना। तो ये एक सामान्य मानसिकता है। कैसे लोगों की मानसिकता है सामान्य? जो पारमार्थिक धर्म को समझे नहीं है, पारमार्थिक धर्म को समझे नहीं है, और पारमार्थिक धर्म को समझने का ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया। इसलिए एक लॉजिक जो दिमाग में बैठा हुआ है, गलत नहीं है, कुछ नहीं करते हो उसके बजाय तो इतना करना बहुत काम का है, कुछ तो परोपकार पुण्य का फल मिलेगा। पर अपने जिनागम में कहाँ कब किसको क्या दान देना, वो बहुत विस्तार से बहुत सारे शास्त्रों में बताया।
तो दान देने के लिए मतलब पात्र किसको दान दें, उसके उत्तम अधिकारी कौन है? महाव्रती साधु। उत्तम अधिकारी किनको बताया? महाव्रती साधु। केवल मुनि नहीं, साधु में सब आ जाते हैं, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, सब चतुर्विध संघ। तो ये दान ग्रहण करने के लिए उत्तम अधिकारी का है। हाँ जी। આપણને એમ થાય કે માનો કે આહારદાનની પૂરી વ્યવસ્થા છે, બરાબર, અને માણસને આપણે સામાન્ય માણસને મદદ કરવા તેને ઘણી બધી સાતા ઉપજવાની હોય, એનો રસ્તો નીકળી જવાનો, એની મૂંઝવણ ટળી જવાની હોય, તો પછી આપણો ભાવ યોગ્ય કહેવાય કે ન કહેવાય? એમને આપીએ, આપણે સામાન્ય માણસને આપીએ, એનાથી એની ઘણી બધી મૂંઝવણ ટળી જવાની હોય, એનો રસ્તો નીકળી જવાનો હોય, અને આહારદાનમાં પર્યાપ્ત રાશિ હોય અને આપણે એને પ્રાધાન્ય આપીએ સામાન્ય માણસને, તો યોગ્ય અયોગ્ય કહેવાય? અયોગ્ય યોગ્યની વાત નથી, યોગ્ય જ છે. સામાન્ય માણસને આપવું ખોટું છે એવું કીધું જ નથી. અહીંયા દાનના ફળની વાત છે. એમની આપણે ચયન કરવાનું આવે, કંઈ પણ નક્કી કરવાનું આવે અને એમ છે કે અહીંયા ઘણી રાશિ છે એવું. જો ચયન કરવાનું આવે ત્યાં તો વિવેક લગાડવો આપણે કે જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું, તે ત્યાં તે આચરે આત્માર્થી જન એ. તો જે પરિસ્થિતિમાં આત્માર્થી સાધક, દરેક પરિस्थितिમાં आत्मार्थी साधक लकीर का फकीर नहीं होता है, वो हर जगह अपना विवेक लगाता है. कहाँ क्या, पर कई लोगों की मेंटेलिटी होती है. अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही राजेश भाई हम खड़े थे, वहाँ बातचीत चल रही थी दान के विषय में. तो एक बहुत बड़े प्रख्यात कथाकार हैं, उनका एक प्रवचन चल रहा था विदेश में. तो उन्होंने, हजारों लोग बैठे हुए थे सामने, तो उन्होंने दान का कोई विषय चल रहा होगा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि किसी धार्मिक संस्था में दान नहीं देना चाहिए. क्यों नहीं देना चाहिए? तो धार्मिक संस्थाओं में आए दिन कोई न कोई कांड होता रहता है, वो लोग पैसों का दुरुपयोग करते हैं. आप जो पैसा देते हो, वह केवल एक धन के दान की बात थी, हम तो यहाँ सब प्रकार के दान की बात कर रहे हैं. तो ये एक सामान्य मेंटेलिटी. फिर किसको दान देना? तो उन्होंने निरूपण किया कि ऐसी कोई संस्थाएं चलती है जहाँ पे विकलांगों की सहायता की जाती है या दीन दुखी लोगों की, वहाँ आप दो, वहाँ आपके पैसे का उपयोग है. गौशाला चल रही है, वहाँ दो, वहाँ आपके पैसे का उपयोग है, पर धार्मिक संस्थाओं में मत दो. तो ये व्याख्या और ये उपदेश योग्य नहीं है. क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि वहाँ एक सामान्य मानसिकता के ऊपर ही विचार किया गया है, उसके आगे वो लोग बढ़े ही नहीं है. और हमको सामान्य मानसिकता से ऊपर परमार्थ कल्याण करना है. ज्ञानियों ने कहा है, तो जहाँ सामान्य व्यक्ति की सोच समाप्त होती है, वहाँ इनकी सोच प्रारंभ होती है. तो इन्होंने बहुत सोच समझ के कहा है, व्यक्ति को फल किस में ज़्यादा मिलता है, तो वो सोच के कहा है. सामने वाले की आवश्यकता कितनी पूरी हो रही है, वो तात्कालिक फल है, और इसको अपने भावों की विशुद्धि के कारण कितना फल होने वाला है, वो पारंपरिक फल है. तो वो दोनों को एकदम सामान्य रूप से समीक्षात्मक अध्ययन करके फिर ये सब कहा गया है. जहाँ जितनी आवश्यकता होती है वहाँ, तो यहाँ कहीं भी आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा है कि मध्यम पात्र, उत्तम पात्र, जघन्य पात्र को दान देने के पश्चात आप दीन दुखी लोगों की सेवा मत करो या दान मत दो, ये कहा ही नहीं है कहीं. पर कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि दान देना, कहीं जैन समाज के श्रावकों में भी इतना हो गया है कि दान देना मतलब यहीं देना और देना ही नहीं, कहीं ऐसा कहीं नहीं है. वहाँ देना उत्तम पात्र कहे हैं, उनको देना, कहीं और नहीं देना ऐसा तो कहीं नहीं है. पर अपने विवेक, अपनी शक्ति के अनुसार हर जगह देना, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ देना, ये विवेक है. पर कभी कभी हम किसी एकांत आग्रह में आ जाते हैं कि हमारे जैन शास्त्रों में कहा है कि साधुओं को ही देना. साधुओं को ही देना ऐसा तो कहीं नहीं. साधुओं को देने के बाद सबको देना. इसलिए पहले तो 3 पात्र बताए, उत्तम पात्र महाव्रती साधु चतुर्विध संघ, मध्यम पात्र देशव्रती जिन्होंने देश व्रत लिए हैं, और जगन्य पात्र सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि. इनके दान को देने में क्या विशेषता है?
एक सम्यक दर्शन के धारक है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के धारक हैं, और एक रत्नत्रय के धारक हैं। इनको दान देने से, रत्नत्रय की भावना पूर्वक दान देने से हमें वो रत्नत्रय की प्राप्ति। यहाँ तो इतना है, आदिनाथ भगवान का जीव, आदिनाथ भगवान, भरत चक्रवर्ती आदि ने केवल दान की अनुमोदना की थी, दिया भी नहीं था। जंगल में जब थे वे सब 9 प्राणी, दान की अनुमोदना दी। अनुमोदना करने मात्र से सारे जीव एक साथ भोग भूमि में पैदा हुए। वहाँ से भोग भूमि से नियम से स्वर्ग में जाते हैं, और वहाँ से चय होकर आदिनाथ भगवान के रूप में जन्म। માઇકમાં આગળ જ બેસો ને, તમે પાછળ કેમ જતા રહો છો? અહીંયા ડર લાગે છે કંઈ આગળ? કેમ કે આટલી બધી ચેર ખાલી હોય તો આગળ જ બેસવાનું, ત્યાં સુધી માઇક પહોંચે નહીં. એટલે જે લોકો પ્રતીક્ષા કરે છે, ઇવન દે ડોન્ટ હેવ ઇનફ थिंग्स टू डोनेट, तो ये भी पात्र हो जाते हैं, दोज हु आर थिंकिंग टू डोनेट. હા, જે ભાવ કરે છે એમની પાસે કંઈ છે નહીં આપવાનું, પણ અનુમોદનાથી એટલું જ પુણ્ય લાગે જેટલું તમે આપ્યું. અનુક્રોધ કારિત અનુમોદના ત્રણેયથી પુણ્ય લાગે. એક તો તમે આપ્યું છે, એક તમે અપાવડાવો છો, ને એક તમે અનુમોદના કરો છો. તમારી પાસે કંઈ નથી. હવે એ તિર્યંશની પર્યાયમાં અમુક પ્રાણીઓ હતા, તો એ તિર્યંશની પર્યાયમાં અનુમોદના કરતા હતા. તિર્યંશ હતા એટલે પોતે તો આપી ન શકે, એટલે તિર્યંશની પર્યાયમાં અનુમોદના કરી તો ભોગભૂમિમાં, એવું આચાર્યનું કથન છે, એવું આગમમાં છે. તો અનુમોદના કરવા માત્રથી આટલું પુણ્ય છે. હજુ દાન તો વિચારો, દાન આપવાનું સાક્ષાત ફળ કેવું હશે. તો દાનનું આપણે છેલ્લે મહાત્મ્ય વિચારીશું કે દાનનું એક દિવસ એક પાત્રને, પણ કેવો પાત્ર હોવો જોઈએ? રત્નત્રયધારી ઉત્તમ પાત્ર. એને એક દિવસ ઉત્તમ ભક્તિથી દાન આપ્યું, ખાલી એક જ દિવસ આપ્યું હોય રત્નત્રયધારીમાં, એનું મહાન ફળ છે. ભવો ભવમાં ગમે એટલું એ પુણ્ય વાપરો તો એ નષ્ટ ના થાય એટલું, ને પરંપરાથી મોક્ષ પ્રમાણે એક દિવસ આપવાનું આટલું. પણ એ પાત્ર સામેવાળો રત્નત્રયધારી. ઉત્તમ પત્ત વિશેષે ઉત્તમ ભક્તિએ ઉત્તમમ દાનમ. 3 વિશેષતા. ઉત્તમ ભક્તિએ, ઉત્તમ ભક્તિ સાથે, ઉત્તમ પત્ત વિશેષે, ઉત્તમ પાત્રને, ઉત્તમમ દાનમ, उत्तम दान ए दिने एक दिन भी अगर दिया हो तो उसका फल स्वर्ग आदि की संपदा, वो अपने लिए गुण है, हमको वो चाहिए नहीं, पर वो परंपरा से. આજે સાહેબજીના સ્વાધ્યાય સવારે આવ્યું, નથી જોઈતું પણ એ મળશે જ, એના વગર મોક્ષ મળતો. મોક્ષ થશે પણ પહેલાં ચક્રવર્તી નારાયણ આદિની સંપદા મળશે, પછી મોક્ષ મળશે. સાધકને એવી ઈચ્છા નથી કે એ સંપત્તિ મને મળે, પણ કંઈ બીજો ઉપાય નથી, કેમ કે રસ્તામાં એ આવશે જ. જે રાસ્તો છે મંજિલ સુધી પહોંચવાનો, લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાનો, એ રસ્તામાં એ બધું આવવાનું જ. તો આ દાનનું ફળ છે. તો એમાં આપણે વિચારતા હતા 4 પ્રકારનું. એક આહારદાન, સૌથી પહેલો આહારદાન. તો વિધિ વિશેષ આહારદાનની વિધિ. નવધા ભક્તિ આપણે બધાને ખબર છે. કોઈકને યાદ છે નવધા ભક્તિ શું કહેવાય? 9 ભક્તિ કઈ કઈ હોય? આહારદાન આપવા માટે જે વિધિ હોય તો એમાં નવધા ભક્તિપૂર્વક આહારદાન આપવું જોઈએ. હા, માસી બોલો. આહારદાનની 9 વિધિ કૃષ્ણાબેન યાદ છે? સૌથી પહેલા પડગાન કરીએ છીએ ને આપણે, નમોસ્તુ નમોસ્તુ નમોસ્તુ, અત્ર તિષ્ઠ તિષ્ઠ, એ પડગાન થઈ ગયા. પછી ઉચ્ચાસન, એમને ઉચ્ચાસન આપવું કે અહીંયા હે પ્રભુ વિરાજો. પછી ત્રીજું પાદ પ્રક્ષાલન કરવાનું. ચોથું પૂજન, એમની પૂજા કરવાની અષ્ટદ્રવ્યથી. પછી નમોસ્તુ વંદન કરવાનું, નમોસ્તુ બોલવાનું, નમોસ્તુ કરવાનું, મથેણ વંદામી, જે પણ આપણે વંદનાની વિધિ હોય એ વંદન કરવાનું. પછી શુદ્ધિ બોલવાની. કેટલી? મન શુદ્ધિ, વચન શુદ્ધિ, કાય શુદ્ધિ, આહાર શુદ્ધિ. તો આ 9 પ્રકારની શુદ્ધિ, આ 9 પ્રકારની વિધિ, એને શું કહેવાય? નવધા ભક્તિ. આ નવધા ભક્તિપૂર્વક
આહારદાન આપવું જોઈએ. કોને? ઉત્તમ પાત્રને. તો આ નવધા ભક્તિ યાદ રાખવાની. આપણે ઘણીવાર આહારદાન તો આપ્યું હોય પણ શું કહેવાય આને એ ખ્યાલ નહીં હોય. તો આ નવધા ભક્તિપૂર્વક. ને દાતાના પણ 7 ગુણ. દાતાને જે દાન આપવાવાળો છે એને કેવું હોવું જોઈએ? ભક્તિયુક્ત. બતાવવા માટે નહીં કોઈને, પોતાની ભક્તિ હોવી જોઈએ કે અહીંયા સાધુ આવ્યા છે તો હવે બધા કરે છે એટલે મારે પણ કરવું જ પડશે, નહીં તો ઇમેજ સારી નહીં દેખાય. હોય છે એવું, ઘણાની માનસિકતા એવી હોય છે. સમાજમાં ગામમાં સાધુ આવ્યા છે ને આટલા બધા ચોકા લાગે છે ને હું એકલો નહીં લગાવું તો કેવું દેખાય? ભક્તિ નથી અંદરથી પણ સમાજમાં સારું નહીં દેખાય એમ કરીને પછી એ ચોકાની વ્યવસ્થા કરે. એ દાતાને કોઈ ફળ નહીં મળે, ન પારમાર્થિક ફળ મળે ન લૌકિક ફળ મળે. તો ભક્તિયુક્ત હોવો જોઈએ. પછી શ્રદ્ધા, અંદરથી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. બહુમાન માઇક ઓફ કરી દે. ભક્તિ, શ્રદ્ધા, વિજ્ઞાન. વિજ્ઞાન એટલે જે વિધિ છે એ બધી વિધિ આવડવી જોઈએ. કેવી રીતે શું બનાવવું, કેવી રીતે સંશોધન કરવું, જે આહાર બનાવવાની રેસીપી એકદમ અકોર્ડિંગ ટુ શુદ્ધિના અનુસાર જે બનાવવાનું, કેવી રીતે આહાર આપવાનું, કેવી રીતે પડગાન કરવાનું, કેવી રીતે પૂજન કરવાનું, કેવી રીતે પાદ પ્રક્ષાલન કરવાનું, આ બધું આવડવું જોઈએ. આ બધા જ્ઞાનથી સંયુક્ત હોવું જોઈએ. એને શું કહેવાય? વિજ્ઞાન. પછી તુષ્ટિ અને અલોભ. તુષ્ટિ એટલે સંતોષ, તૃપ્તિ, કે જેટલું જે આપવા મળ્યું એમાં તૃપ્તિ. ને અલોભ એટલે લોભ નહીં કરવાનો. શેનો લોભ નહીં કરવાનો? ખ્યાતિનો, પૂજાનો, મારા ઘરે આહાર થયો એવો બહુ પ્રચાર કરવાનો, મેં આહાર આપ્યો એટલે એમને આવું થયું, એવો બધો લોભ નહીં. લૌકિક લોભ, લૌકિક આકાંક્ષાથી રહિત એવું થઈને. પછી ક્ષમાભાવ. જે આહારદાનની પદ્ધતિ હોય કે આહારદાન ચાલતું હોય એ વખતે કંઈક, કેટલા લોકો અજાણ્યા આવે, કેટલા લોકો ત્યાં અંદર કંઈ પણ રાગ દ્વેષ થઈ જાય તો પોતાને જેના ઘરમાં આહાર છે એને શું રાખવાનું? ક્ષમાભાવ. કે લો ભાઈ તમે બધા પહેલાં આપી દો, હું પછી આપીશ, એવો ક્ષમાભાવ. ને શક્તિ, એવું બધું કરવાની પોતાની શારીરિક, માનસિક, આત્મિક એ બધી પ્રકારની શક્તિ, આર્થિક પણ શક્તિ, એ બધી શક્તિ. આ બધા દાતાના 7 ગુણ કહેવાય છે. દાત્રના ગુણ તો આપણે વિચાર્યા, પાત્રના ગુણ તો રત્નત્રયધારી, ઉત્તમ, મધ્યમ, જગન્ય. આહારદાનનું ઘણું ફળ છે. સૌથી વધારે કેમ કે આહારદાન આપ્યો એટલે એમાં બધાય દાન આવી જાય. आहारदान में सारे दान, क्योंकि प्राणों की रक्षा होती है, उससे बड़ा क्या? आहार दान से शरीर टिकता है, प्राणों की रक्षा होती है, उससे बड़ा। और प्राणों की रक्षा दिन दिन क्षुधा की वेदना होती है, और प्राणों की रक्षा होने से वो स्वाध्याय में प्रवृत्ति कर सकते हैं, जो व्रती हैं, संयम में प्रवृत्ति कर सकते हैं, ध्यान ज्ञान में प्रवृत्ति कर सकते हैं, उनकी साधना में प्रवृत्ति कर सकते हैं, और दूसरे लोगों के कल्याण के कारण होते हैं। तो शास्त्रदान भी, ज्ञानदान भी इसमें आ जाता है, अभयदान भी इसमें आ जाता है, और औषधि का काम करता ही है। आहार अपने आप में औषधि, तो बाकी सारे दान एक आहार दान देने में आ जाते हैं। तो जब भी आहार दान देने का उत्तम पात्र को अवसर मिले, चूकना नहीं चाहिए और अवश्य ही देना चाहिए। आहार दान, औषध दान, औषधि आदि की व्यवस्था करवाना, जहाँ कहीं जितनी भी आवश्यकता हो उस प्रकार से औषधि की व्यवस्था करवाना। औषध दान में केवल भोजन के समय जो इनटेक मुंह से लेने की, वो केवल आहार के समय ही औषधि ले सकते हैं, और बाकी समय उनकी ऐसी व्यवस्था करवाना कि उनको शारीरिक रूप से कोई तकलीफ ना हो। तो ये औषध दान में आता है। फिर अभयदान मुख्य रूप से साधुओं के लिए का है, क्योंकि समिति, गुप्ती आदि पूर्वक उनका प्रवर्तन होता है। तो जीवों की रक्षा उत्कृष्ट रूप से स्थावर और त्रस दोनों प्रकार की कौन कर सकते हैं? साधु। हम अपनी भूमिका अनुसार उतना कर सकते हैं। औषधि शास्त्र, अभय, आहार। शास्त्रदान कल हमने पूजा की, परसों कुंदाचार्य की।
ग्वाले के भव में एक मुनि को बहुत भक्ति से एक शास्त्र, क्योंकि ग्वाले को पढ़ना लिखना आता नहीं था, वो कहे कि मैं ये शास्त्र रख के क्या करूँगा, किसी को आता है ऐसे व्यक्ति को मैं दूं तो उसका कुछ लाभ भी। तो वो मुनि को बहुत भक्ति से शास्त्र देते हैं और उसका फल क्या हुआ, एकदम अद्वितीय ज्ञानावरण का क्षोभशम, ज्ञान दान का फल है। किसी को ज्ञान दान दिया, ज्ञान दान मतलब उपदेश देना, वही ज्ञान दान नहीं है। वो ज्ञान दान वास्तव में उसके अधिकारी तो कौन है, केवली भगवान और मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ज्ञानदान के अधिकारी वो हैं। हम ज्ञानदान के रूप में क्या कर सकते हैं, शास्त्र आदि उनको भेंट दे सकते हैं, उनके स्वाध्याय आदि की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं। कहीं प्रवचन हो रहा हो तो उसमें निराकुलता रहे, ये हम व्यवस्था कर सकते हैं। उपाश्रय, प्रवचन हॉल, स्वाध्याय हॉल आदि का निर्माण, ये भी सब ज्ञानदान में आता है, क्योंकि इससे यही होने वाला है, ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। तो ये सब क्रियाएं भी ज्ञानदान में आती हैं। तो उस एक शास्त्र दान से अद्वितीय ज्ञानावरण का क्षोभशम हुआ। और कैसा क्षोभशम हुआ वो तो हम जानते ही हैं। उन्होंने कितने शास्त्रों की रचनाएं की, 84 शास्त्रों की रचनाएं की, ऐसा आता है। मिलते हमको कम ही है, पर बहुत सारे शास्त्रों की उन्होंने रचना की। और एक लास्ट है वसति का दान, कि जब मुनियों का विहार हो और वो हमारे गांव से या हमारे घर से या हमारे संस्था में कि कहीं भी पधारें, तो उनके रुकने के लिए समुचित व्यवस्था, उनको पूछ के नहीं किया जाता है। उनके आरंभ परिग्रह का त्याग होता है कृतकारित अनुमोदना से, इसलिए वो नहीं बताएंगे कि हमारे लिए ये बनाओ, हमें बनाना है उनके लिए, ताकि वो जब भी उनका विहार हो तब वो वहाँ आके निराकुलता से रुक सके, अपना ज्ञान ध्यान अध्ययन वगैरह वो सब कर सके। तो ये 4 प्रकार के ये जो दान हैं सारे, वो गृहस्थ के लिए क्या है, उत्तम त्याग धर्म है। ये त्याग का एक प्रकार हुआ। फिर गृहस्थ के लिए कोई दूसरा त्याग है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक साधकों के लिए ये इसके साथ साथ अनादिकालीन जो हमारी वृत्तियां हैं, कौन सी वृत्तियां, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, यथाशक्ति इनका त्याग करना है, इनका विसर्जन, वो भी क्या है, त्याग। क्योंकि इनके त्याग किए बिना आत्मा में विशुद्धि होगी नहीं। जो मल है, मल को बाहर निकालेंगे नहीं तो वो वस्तु, वो पदार्थ मलिन ही रहेगा। जब तक मल को बाहर नहीं निकाला तब तक वो मलिन है, और जैसे मल को बाहर निकाला वो क्या हो जाता है, शुद्ध, निर्मल, विमल, अमल, मल से रहित। तो हमारा आत्मा निश्चय से निर्मल है और अशुद्ध निश्चय से उसमें राग आदि सारे दोष विद्यमान हैं। तो उन दोषों को, उन मलों को एक एक करके क्या करना है, बाहर निकालना है। इसलिए कहा निह चे राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से मोह राग द्वेष को एक एक करके बाहर। अनादिकालीन वृत्तियों की पहले तो पहचान होनी चाहिए। इसलिए हमने पहले दिन अपने चर्चा की थी कि आत्मनिरीक्षण करना हमको। आत्मनिरीक्षण क्यों करना है कि पहले तो ये पता चले कि हम में दोष क्या क्या है, क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है। समय सार में त्याग किसको कहा, पर भाव को ग्रहण ही नहीं करना, वही त्याग है। अब महाराज की अलग शैली, पर भाव को ग्रहण ही नहीं करना है, वही सबसे बड़ा त्याग है। क्योंकि जो लेने जैसा है वो तो आपके पास बहुत है, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, अनंत, ये सब है आपके पास। तो आपको कुछ और किसी से तो चाहिए ही नहीं। तो जो पर है, अपना नहीं है, उसको लो ही मत, वही सबसे बड़ा त्याग है। ऐसा समय सार में आचार्य देव ने कहा। तो बहुत आगे की भूमिका है, पर हम क्या कर सकते हैं, पर ग्रहण किया हुआ बहुत है हमारे पास स्टॉक में। तो जितना स्टॉक है उसको धीमे 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 खाली करना है, और वो खाली होने का नाम ही निर्जरा है। तो अनादिकालीन जो ये वृत्तियाँ हैं हमारी, उनको धीमे धीमे, कुछ दोष तो दान और पूजा से ही नष्ट हो जाते हैं। रत्नकरण शावकाचार्य में समंतभद्र स्वामी ने
पीछे जो वैयावृत्ति का अंग चलता है उसमें बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा, ग्रह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। कि जैसे रक्त खून लग गया हो वस्त्र आदि पे तो वो जल से ही साफ होता है, जल डालने पे वे धुल जाते हैं वे सारे दाग। उसी प्रकार ग्रह कर्मणापि निचितम, गृहस्थ लोगों के अपने जो गृहस्थ के योग्य कार्यों के द्वारा निचितम जो संचित ऐसा सुदृढ़ जो पाप बंधा हुआ है वो किससे जाता है? जैसे जल डालने से रुधिर खून वो सब धुल जाता है, वैसे गृहस्थों के संचित पाप कर्म किससे नष्ट होते हैं? अतिथि नाम प्रतिपूजा। अतिथि मतलब साधु, अतिथि अर्थात साधु, क्योंकि बिना तिथि आने वाले उनको अतिथि कहते हैं। अतिथि का मतलब साधु। तो ये मुनि आरिका शावक शाविका आदि जो साधु साध्वी जी हैं उनकी प्रतिपूजा, प्रतिपूजा मतलब सेवा, दान, वैयावृत्ति, ये सब उसमें प्रतिपूजा का अर्थ होता है। इससे वे सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। तो सबसे अच्छा साधन गृहस्थों के लिए तो भगवान ने यही बताया, दान और पूजा। आज सुबह का सुवाक्य क्या था? गृहस्थ धर्मना બે પાયા છે, દાન અને પૂજા। આ રયણસારની શ્રી કુંદકુંજ સ્વામી રચિત રયણસારની એક ગાથા છે, એનો અનુવાદ છે। એ જ સાહેબજી કદાચ બોલ્યા હશે ને કે ગૃહસ્થ ધર્મના મુખ્ય બે સાધન છે, દાન અને પૂજા। દાન અને પૂજાથી ગૃહસ્થ અવસ્થામાં જેટલા સંચિત કર્મ બધા ધોવાઈ જાય। એ સિવાય એ કર્યા સિવાય, કેમ કે આચાર્ય મહારાજ દૂરદ્રષ્ટિવાળા, એમને જોઈ લીધું કે 6 આવશ્યક કીધા છે। આવા નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં ને સાધુઓના સંગમાં રહેનાર જે ગ્રહસ્થ શ્રાવક તો કદાચ એ 6 આવશ્યક સમય અનુસાર કરી પણ લે, પણ જે લોક ઘરમાં રહેતા હોય સમાજમાં ગૃહસ્થો લોક, ઘણી પ્રકારની જવાબદારીઓ છે એમની, છોકરાઓની, પરિવારની કેટલી જવાબદારીઓ છે। એ લોકો માટે મુખ્ય આ 6 આવશ્યક દરરોજ સમય ઉપર કરવા પોસિબલ નથી, બધાને એટલી શક્તિ ભક્તિ વૈરાગ્ય હોતો નથી। તો શું કરો? તો કુંદકુંજ સ્વામી કીધું દાન અને પૂજા, કે ઓછામાં ઓછું આ બે સાધનમાં પ્રવૃત્તિ કરો તો તમારે જે ગ્રહસ્થ અવસ્થામાં જે કર્મ લાગેલા છે એ બધા આ બેથી ધોવાઈ જશે। પણ ક્યારે? ઉત્તમ ભક્તિએ, ઉત્તમ ભક્તિ સાથે, ને દાતાના જે આપણે શ્રદ્ધા ભક્તિ વિજ્ઞાન આદિ જે ગુણ કયા એ ગુણો સાથે, ઈર્ષા રહિત, મુખ્ય એ ભાવ ધ્યાન રાખવાનો, ઈર્ષા એ અનાદિકાલીન વૃત્તિ છે, અકારણ વૃત્તિ છે, એ રહિત થઈને દાન આપવું, લોભ રહિત થઈને દાન આપવું। ઈર્ષા અને લોભ દાન માર્ગમાં બે મુખ્ય બાધા આવે છે દાતાઓના જીવનમાં। ઈર્ષા, આપણાથી કોઈ વધારે સારું કરતું હોય કે વધારે આપતું હોય એનાથી શું થાય? ઈર્ષા। એ ઈર્ષા ભાવનાથી પછી આપણે એના કરતાં વધારે કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ। શ્રદ્ધા ભાવનાથી કરો તો વધારે સારું, પણ ઈર્ષા ભાવનાથી કરીએ તો એનું કંઈ ફળ ને। એક લોભ, લોભ એટલે ખ્યાતિ, પૂજા, નામ આદિની ચાહના, એ નામના લોભથી દાન કરવું, ગમે તે 4 પ્રકારના દાનમાં ગમે તે, કે મહારાજ અમારું નામ બોલશે સ્ટેજ ઉપરથી, કાં તો તકતીઓ આવે ને, તકતી લાગશે કે કેટલી બધી તકતીઓ લાગવાની, અહીંયા નામ, ત્યાં નામ, ત્યાં નામ। આપણે નામની આશા નહીં રાખવાની, સામેવાળી સંસ્થા કે જે ટ્રસ્ટ છે એ ઘણું બધું કરે એમાં આપણું કંઈ નથી, આપણે નિષ્કામ ભાવથી આપ્યો હોય અને સામેવાળા લોકો તમારા પુણ્યથી ગમે તેટલું કરે આપણા પુણ્યથી, તો એ આપણને દોષ નથી એનો, પણ લોભની અંદર જ લોભ પડ્યો છે કે મારું નામ કે મારા પરિવારનું નામ આવવું જોઈએ। તો એ લોભ ગમે તે વસ્તુનો નાનામાં નાનું દાન કે મોટામાં મોટું દાન આપ્યું હોય તો લોભ વગર નામની આકાંક્ષા રહિત થઈને આપવાનું અને ઈર્ષા રહિત થઈને આપવાનું। ઈર્ષાથી સહિત થઈને આપવાથી પોતાનો એ લાભ નહીં થાય ને, સારા ભાવથી ના આપ્યું હોય તો જે પાત્રને આપ્યું હોય ને એને ફળે નહીં, આપણને તો કંઈ લાભ ના જ થાય, સામેવાળા પાત્રને આપ્યું હોય તો એને ફળે। એક દિવસ અહીંયા ગાંધીનગરમાં સુનિલ સાગરજી મહારાજનો ચાતુર્માસ હતો, અમે બધા દર્શનાર્થે ગયા હતા, ત્યારે સ્વાધ્યાય ચાલતો હતો બપોરના સેશનમાં મૂલાચારનો, તો એમાં આ આહારદાનનું ને એમ કંઈક પ્રસંગ આવતું હતું, તો એમાં મહારાજે બતાવ્યું હતું કે જે ઘરમાં જે દ્રવ્ય કે સાધુનો જ્યાં આહાર થાય ત્યાં 2 નંબરની કમાઈનું ધન આવતું હોય,
નૈતિક અર્થોપાર્જન ના હોય એ ઘરમાં, સાધુનો તો ખ્યાલ હોય ને, નૈતિક અર્થોપાર્જન ના હોય ને એ ધનથી બનાવેલું કંઈ પણ વસ્તુ આહાર આદિમાં આપી હોય તો સાધુને ફળે નહીં. સાધુને કાં તો તબિયત બગડશે એ આહારથી, એના જ્ઞાન ધ્યાનમાં ઉપયોગી થાય નહીં. તો બહુ સારું વિસ્તારમાં એમણે સમજાવ્યું હતું કે કંઈક ભલે મોંઘામાં મોંઘી બદામ લાવીને એનો શીરો ખવડાવી દેશો તો એને દસ્ત થઈને બધું નીકળી જશે, એવું મહારાજે કીધું કે નૈતિકતાપૂર્વક કમાયેલા ધનથી, નૈતિકતાપૂર્વક કરેલા અર્થોપાર્જનથી દાન કરવું. દાનમાં એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવું એ કે આપણે ઈર્ષા ના હોવી જોઈએ, લોભ ના હોવી જોઈએ. જે ધન આદિનો દાન કરીએ છીએ એકદમ નૈતિક હોવું જોઈએ. તો આ ગ્રસ્ત માટે ખાસ આપણે આ દાન ધર્મનો વિચાર કર્યો. ત્યાગ સાધુ માટે ઉત્તમ ત્યાગ, બાહ્ય અભ્યંતર સમસ્ત પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો. પરિગ્રહ કેટલા છે? કયા કયા? અંતરંગ કેટલા? 14. અને બાહ્ય કેટલા? 10. ચાલો નામ બોલવાના છે બધાના, આમ બોલવાથી કામ નહીં ચાલે. હા, અભ્યંતર કયા કયા બોલો રમણભાઈ? 4 કષાય, મિથ્યાત્વ 5 થયા. 9 કષાય. બહુ સરસ. 9 કષાય, 4 કષાય અને મિથ્યાત્વ. એમાં સૌથી મોટો પરિગ્રહ કયો? મિથ્યાત્વ. એના ત્યાગ વગર ગમે એટલો બાહ્ય ત્યાગ કર્યો તો કંઈ ફળવાન થાય નહીં. ને બાહ્ય પરિગ્રહ એ તો સરળ છે. 10 કોને આવડે છે? ક્ષેત્ર, વાસ્તુ, દાસ દાસી, હિરણ્ય સુવર્ણ. હા, હજુ 6 જ થયા. 4 દ્વિપદ ચોપદ એ દાસ દાસીમાં આવી ગયા. ધન ધાન્ય, ક્ષેત્ર, વાસ્તુ, હિરણ્ય સુવર્ણ, ધન ધાન્ય, દાસ દાસી, કુપ્ય ભાંડ. આ 10 પ્રકારના પરિગ્રહ છે. આ બીજા જેટલા પ્રકારના પરિગ્રહ છે આ 10માં અંતર્નિહિત થઈ જાય છે. તો આ 10 પ્રકારના બાહ્ય પરિગ્રહ અને 14 પ્રકારના અંતર પરિગ્રહના ત્યાગ, એને સાધુ માટે ઉત્તમ ત્યાગ ધર્મ કયો છે. હવે આ જ ભાવનાનું એક બીજું નામ છે સાધુ પ્રાસુક પરિત્યાગતા. પહેલી વાર સાંભળ્યું હશે, સાધુ પ્રાસુક પરિત્યાગતા. આપણે કાલે વાત કરી હતી, જેમ સંવેગનું આપણે બીજું નામ કયું હતું? લબ્ધિ સંવેગ સંપન્નતા. એમ ધવલામાં આચાર્ય વીરસેન સ્વામી આનું બીજું નામ આપ્યું છે સાધુ પ્રાસુક પરિત્યાગતા. એટલે સાધુ માટે છે મુખ્ય રૂપે. પ્રાસુક એટલે સાધુઓ માટે પ્રાસુક શું છે? એમના હૃદયમાં સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર. એ પરિત્યાગતા એટલે એનું દાન. શ્રાવકો માટે, બીજા લોકો માટે એનું ઉપદેશ કરવો, રત્નત્રય ધર્મનું ઉપદેશ આપવું. એનું દાન કરવું એટલે શું? સમ્યક દર્શન આપી દેવાથી મળી જાય છે, પણ ઉપદેશ આપવાથી સમ્યક દર્શનની સાધના, સમ્યક જ્ઞાનની સાધના, સમ્યક ચારિત્રની સાધના કરવા માટે પ્રેરણા મળે છે. એટલા માટે એ ભાવનાનું નામ શું કહ્યું? સાધુ પ્રાસુક પરિત્યાગતા. સાધુ માટે આ ભાવનાનું શું નામ છે? સાધુ પ્રાસુક પરિત્યાગતા. શક્તિતસ ત્યાગ અને સાધુ પ્રાસુક પરિત્યાગતા એવું નામ છે. નિશ્ચયથી શું ત્યાગ કરવાનો? મોહ, રાગ, દ્વેષ. અનાદિકાલીન વૃત્તિ. દ્રવ્ય સંગ્રહમાં બહુ સરસ ગાથા છે કે જો તમે અનેક પ્રકારના ધ્યાનની સિદ્ધિ કરવા ઈચ્છતા હો તો શું કરવું? મોહ છોડો, રાગ છોડો, દ્વેષ છોડો. ગાથા યાદ છે કોઈને? મા મુજ્જહ, મા રજ્જહ, મા દુસ્સહ, ઇઠ્ઠનિઠ્ઠેસુ, સ્થિરમિચ્છય જય ચિત્તમ, વિચિત્ત જાણ પસિદ્ધિએ. દ્રવ્ય વચનામૃતમાં કૃપાળુ દેવે આ દ્રવ્ય સંગ્રહની છેલ્લી આ બધી ગાથાઓનો
આવે છે વર્ણન કે ઈડરના પહાડ ઉપર ચડતા ચડતા ને ત્યાં બહુ મોટા અવાજમાં કૃપાળુદેવ આ બધી ગાથાઓનું પારાયણ કરતા હતા. તો મેન શું ત્યાગ કરવાનું છે બધા માટે? મોહ રાગ દ્વેષ રૂપ જે અનાદિકાલીન આ વૃત્તિઓ છે એનો ત્યાગ કરવાનું છે. સંસાર શરીર ભોગોથી ઉદાસ થવાનું છે ને એકમાત્ર આત્મ અનુસંધાન કર્તવ્ય છે. એ આત્માનુસંધાન કરવા માટે અમૃતચંદ્ર સ્વામી સમયસાર કળશમાં બહુ સરસ એક કળશ સાહેબજીને બહુ પ્રિય હતો. એમાં એ કહે છે 6 મહિના માટે બધું છોડીને એક જગ્યાએ જતા રહો, પછી જુઓ કે આત્મામાં એ ઉપલબ્ધિ થાય. વિરમ કિમ પરેણા કાર્ય કોલાહલેન સ્વયમપી નિબ્રત સન પશ્ય ક્ષણમાસમેકમ હૃદય સરસી પુંસ પુદ્ગલાદ ભિન્ન ધામનો નનુ કિમનુપલબ્ધિર ભાતિ કિંચોપલબ્ધિ. વિરમ કિમ પરેણા કાર્ય કોલાહલ, અકાર્ય કોલાહલ, જે અપ્રયોજનભૂત કોલાહલ છે આપણા જીવનમાં, આરંભ પરિગ્રહ બધું અપ્રયોજનભૂત કોલાહલ છે, એ બધાનો ત્યાગ કરીને 6 મહિના માટે ક્યાંક એક જગ્યાએ જ્યાં કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ ના હોય એવી જગ્યાએ જઈને રહો. મોબાઈલનો પણ ત્યાગ, એ પણ અપ્રયોજનભૂત કોલાહલની શ્રેણીમાં જ આવે છે. એ વિકલ્પનો મહાસાગર છે. એટલે એનો ત્યાગ કરીને 6 મહિના માટે સારા એવા માર્ગદર્શક ગુરુવરની આજ્ઞાથી જાઓ, એમની દ્રષ્ટિથી જાઓ, સાધના કરો. પછી જુઓ કે હૃદયરૂપી સરોવરમાં પૂતગલથી ભિન્ન જેનું તેજ છે એવા આત્માનું તેજ પ્રકાશિત થાય છે કે નહીં, ઉપલબ્ધિ થાય છે કે નહીં. થશે જ એવું કહે છે. ખરેખર જો કર્યું હોય તો થશે જ એવું આ મહાજ્ઞાનીઓનું વચન છે. તો ગ્રસ્થ માટે ઉત્તમ ત્યાગ એટલે શું? નિશ્ચયથી, વ્યવહારથી દાન. શક્તિતઃ ત્યાગમાં શું વિચાર્યું આપણે? 4 પ્રકારનું દાન કેવી રીતે આપવું ને નિશ્ચયથી મોહ રાગ દ્વેષ અનાદિકાલીન વૃત્તિઓનો યથાશક્તિ ત્યાગ. અને સાધુ માટે રત્નત્રયનો ઉપદેશ, એ સાધુ પ્રાસુક પરિત્યાગતામાં. અને શક્તિતઃ ત્યાગમાં બીજું શું વિચાર્યું? શું ત્યાગ કરવાનો છે? બાહ્ય અભ્યંતર ઉપધિ, એટલે બાહ્ય અભ્યંતર પરિગ્રહ, જે અત્યારે આપણે વિચાર્યા 24 પ્રકારના, એ સાધુ માટે. 14 પ્રકારના પરિગ્રહનો એટલે બાહ્ય અભ્યંતર ઉપધિનો ત્યાગ. અને ગ્રહસ્થ માટે યથાશક્તિ દાનમાં પ્રવર્તન અને નિશ્ચયથી અનાદિકાલીન વૃત્તિઓનો ત્યાગ. આ પ્રમાણે આપણે શક્તિતઃ ત્યાગ ભાવનાનો વિચાર કર્યો. હા, પરિગ્રહ પરિમાણ શ્રાવક માટે પરિગ્રહ પરિમાણ એના ત્યાગરૂપ છે. જેટલો અનાવશ્યક છે એ બધું ત્યાગ કરવાનું. એ જ આરંભ પરિગ્રહમાં બધું આવી ગયું. અપ્રયોજનભૂત કોલાહલમાં આ બધું આવી ગયું. આરંભ પરિગ્રહ જે આપણો કામનું નથી એ બધું ધીમે 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 કરીને આપણા જીવનથી એને દૂર કરવા. એનો મુખ્ય લાભ શું છે? એ વસ્તુથી એ વ્યક્તિથી થતો દુઃખ વિકલ્પ એ બધાનો સહજ નાશ થઈ જાય. કોઈ વસ્તુ આપણી પાસે નકામી છે એનો ત્યાગ કરી દીધો તો એના સંબંધી વિકલ્પ નષ્ટ. એના સંબંધી કોઈ વિકલ્પ નહીં ને એના સંબંધથી ઉપજતો દુઃખ પણ નથી એને. એના સંબંધથી ઉપજતી કોઈ વ્યાધિ કોઈ દુઃખ સાધકને ના હોય. એટલે નકામું જે છે એનો ત્વરિત ત્યાગ કરી દેવાનો. એ નો કર્મ છે. આ બધા ભાવોની ઉત્પત્તિમાં સહાયક છે. કોઈ વસ્તુ જ નથી. આપણે કે અંતરથી હું ત્યાગી છું, આ બાહ્ય વસ્તુઓનો શું મતલબ છે? એ બાહ્ય વસ્તુ બધી નો કર્મ છે. દરેક નો કર્મ આત્માના ભાવના નિમિત્ત બને છે. રાગ દ્વેષ બધા ભાવ કોનાથી થાય છે? પર વસ્તુઓ પર વ્યક્તિઓ પર દ્રવ્યોને જોઈને જ તો થાય છે. તો એ બધા શરીર પણ નો કર્મ છે. આ બધા નો કર્મ છે. તો જેટલો આપણા પરિચયમાં નકામી વસ્તુઓ છે એમનો ધીમે ધીમે આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. બોધિ સમાધિ પરિણામ શુદ્ધિ સ્વાત્મોપલબ્ધિ શિવ સૌખ્ય સિદ્ધિ ચિંતામણિ ચિંતિત વસ્તુ દાને ત્વામ વંદમાનસ્ય મમાસ્તુ દેવી ત્વામ વંદમાનસ્ય મમાસ્તુ દેવી. 9 વર્ણમુખ.
બોલો દ્વાદશાંગ જીનવાણી માતા કી જય, સદગુરુદેવ કી જય, પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય, સદગુરુ જય સદગુરુ જય સદગુરુ.